Hi everyone. Today we are going to discuss about kinetic molecular theory of gases. Kinetic molecular theory of gases. తెలుగులో వాయు అణుచలన సిద్ధాంతము అంటారు. తెలుగులో వాయు అణుచలన సిద్ధాంతము అంటారు. This theory was proposed by Bernoulli. This theory was proposed by Bernoulli and developed by Maxwell, Boltzmann, Clausius and Kelvin. This theory was developed by Maxwell, Boltzmann, Clausius, Kelvin and others to explain the behavior of gases. To explain the behavior of gases. Important postulates of kinetic molecular theory of gases. Postulates of kinetic molecular theory of gases. వాయు అణుచలన సిద్ధాంతంలో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను మనం ఈరోజు క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. Postulates. First postulates: every gas contains large number of teeny and discrete particles. Every gas contains large number of teeny and discrete particles called molecules. Next point: the molecules move randomly. The molecules move randomly in all directions. With high velocities. So they collide with each other. And also with the walls of the container. Second point: the molecules move randomly in all directions with high velocities. So they collide with each other. And also with the walls of the container. Next, third point: molecular collisions are perfectly elastic in the sense that total kinetic energy does not change. Molecular collisions are perfectly elastic in the sense that total kinetic energy does not change. Next, fourth point: volume occupied by gas molecules is negligible compared to the total volume of the vessel. Volume occupied by gas molecules is negligible compared to the total volume of the vessel. Next, fifth point: molecules are electrically neutral and do not have attractions or repulsions between them. Molecules are electrically neutral and do not have attractions or repulsions between them. Next, sixth point: the energy may transfer from one molecule to another during their collision. The energy may transfer from one molecule to another during their collision. Next point, seventh point: molecular motions are unaffected by gravity. Next, eighth point: the pressure exerted by a gas is due to the collisions of gas molecule on the walls of the container. There is no loss of energy in these collisions. The pressure exerted by a gas is due to the collisions of gas molecule on the walls of the container. There is no loss of energy in these collisions. Next, last final point: the average kinetic
directly proportional to the absolute temperature of the gas. Absolute temperature of the gas. The average kinetic energy of the gaseous molecules is directly proportional to the absolute temperature of the gas. Ke proportional to T. Ke proportional to T. Ke proportional to absolute temperature. Okay. Kinetic molecular theory of gases. తెలుగులో వాయు అనుచరణ సిద్ధాంతం అంటారు. ఈ సిద్ధాంతాన్ని అంటే this theory was proposed by Bernoulli. This theory was proposed by Bernoulli and developed by Maxwell, Boltzmann, Clausius, Kelvin and others. ఈ థియరీ దేనికి చెప్పడం జరిగింది అంటే to explain the behavior of gases. To explain the behavior of gases. వాటి యొక్క వాయువుల యొక్క ప్రవర్తనను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ వాయు అనుచలన సిద్ధాంతాన్ని కెనెటిక్ మాలిక్యులర్ థియరీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఈ థియరీ యొక్క ముఖ్యాంశాలు మెయిన్ పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ దిస్ థియరీ. ఫస్ట్ పాయింట్, every gas contains large number of teeny and discrete particles called molecules. వాయువులలో అతి సూక్ష్మమైన కణాలు అత్యధిక సంఖ్యలో ఉంటాయి. వాయువులో అనేక సంఖ్యలో ఈ మాలిక్యూల్ ఉంటాయి. ఇవి ఎట్లా ఉంటాయంటే చాలా సూక్ష్మంగా, అతి సూక్ష్మంగా ఈ చిన్న కణాలుగా ఉంటాయి. ఈ కణాలనే ఏమంటున్నాం? మాలిక్యూల్స్ అంటున్నారు. ఈ కణాలను ఏమంటున్నాం? మాలిక్యూల్స్ అంటున్నాం. అంటే వాయువులలో అతి సూక్ష్మమైన కణాలు అత్యధిక సంఖ్యలో ఉంటాయి. వీటినే అణువులు అంటారు. వీటిని ఏమంటున్నాం? అణువులు అంటున్నారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, the molecules move randomly in all directions with high velocities. So they collide with each other and also with the walls of the container. వాయువులో అణువులు నిరంతరం అత్యధిక వేగాలతో రుజుమార్గంలో చలిస్తూ ఉంటాయి. వాయువులో అణువులు నిరంతరం అత్యధిక వేగాలతో రుజుమార్గంలో చలిస్తూ ఉంటాయి. ఈ అణువులు నిరంతరంగా అంటే వాయువులో అణువులు తమకు తాము ఢీకొనడం అంటే కొలిజన్ కావడం లేదా పాత్ర గోడలతో కొలిజన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. తమకు తాముగా ఢీకొనడం అనేది జరుగుతుంది, పాత్ర గోడలతో కూడా ఢీకొనడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే సో దే కొలైడ్ విత్ ఈచ్ అదర్, ఒకదానికొకటి ఘర్షణ పడడం, ఒకదానికొకటి తాడనాలు కొలిజన్ జరగడం, అదేవిధంగా పాత్ర గోడలతో కూడా కొలిజన్ జరగడం అనేది జరుగుతుంది. Molecular collisions are perfectly elastic in the sense that total kinetic energy does not change. అంటే ఇది గ్యాసెస్ ఉన్న ప్రాపర్టీ ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ. ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ అంటే ఇది మనం ఏదైనా పార్టికల్ పైన ప్రెషర్ అప్లై చేసినప్పుడు తన యొక్క స్థితిని కోల్పోయి మళ్ళీ ప్రెషర్ తొలగించిన తర్వాత అదే స్థితికి వచ్చినట్లయితే దాన్ని ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ అంటారు. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది? వాయువులో అణువులు ఒకదానికొకటి ఢీకొనడం వల్ల, పాత్ర గోడలతో ఢీకొనడం వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక మాలిక్యూల్ యొక్క ఎనర్జీ ఒకదాని యొక్క ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది, ఇంకో దాని యొక్క ఎనర్జీ అనేది గెయిన్ అవుతుంది. అంటే ఒక లాస్ కావడం, ఇంకోటి గెయిన్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ టోటల్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ మాత్రం ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. కెనెటిక్ ఎనర్జీలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. అంటే డస్ నాట్ చేంజ్. టోటల్ కెనెటిక్ ఎనర్జీ డస్ నాట్ చేంజ్. కెనెటిక్ ఎనర్జీలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఒక మాలిక్యూల్ యొక్క ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది, ఇంకో మాలిక్యూల్ యొక్క ఎనర్జీ గెయిన్ అవుతుంది. కానీ కెనెటిక్ ఎనర్జీలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు టోటల్ గా ఎంత దగ్గర ఒక 1 రూపీ ఉంది అనుకుందాం. ఒక దాని దగ్గర 1 రూపీ ఉంది, ఇంకో దాని దగ్గర లేదు. ఇప్పుడు ఈ 1 రూపీ ఏమైంది? దాని దగ్గర నుంచి ఇంకో దానికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు ఏమైతుంది? నీ దగ్గర లాస్ అవుతుంది, అది 1 రూపీ గెయిన్ అవుతుంది. కానీ టోటల్ గా ఉన్న ఎంత? 1 రూపీ. అంటే టోటల్ గా ఉన్న 1 రూపీలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. కాకపోతే ఇక్కడ లాస్ అవుతుంది, ఇంకోటి గెయిన్ అవుతుంది. టోటల్ గా మాత్రం కెనెటిక్ ఎనర్జీలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. సో molecular collisions are perfectly elastic in the sense that total kinetic energy does not change. Next point, volume occupied by gas molecules is negligible. దేంతో కంపేర్ చేస్తే టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వెసల్, మొత్తం వాయు యొక్క ఘనపరిమాణంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు వాయు అణువులు ఆక్రమించే ఘనపరిమాణం అనేది చాలా అత్యల్పము. దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకోము.
వాయు ఘనపరిమాణంతో పోల్చినప్పుడు వాయు అణువులు ఆక్రమించే ఘనపరిమాణం అనేది చాలా అత్యల్పము, దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకోము. నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్ and do not have attractions or repulsions between them. వాయు అణువుల మధ్య ఎలాంటి ఆకర్షణ కానీ ఎలాంటి వికర్షణ బలాలు కానీ ఉండవు. వాయు అణువుల పైన ఆకర్షణ లేదా వికర్షణ బలాలు అనేవి ఉండవు. నెక్స్ట్ ద ఎనర్జీ మే ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ మాలిక్యూల్ టు అనదర్ డ్యూరింగ్ దేర్ కొలిజన్. మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా కొలిజన్ జరిగేటప్పుడు ఒక మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ ఇంకో మాలిక్యూల్ కి ఏమవుతుంది, ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. కానీ టోటల్ ఎనర్జీలో మాత్రం ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. కానీ ఎనర్జీ అనేది ఒకదాని నుంచి ఇంకోటికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, కానీ ఎనర్జీలో టోటల్ ఎనర్జీలో కినెటిక్ ఎనర్జీలో మాత్రం మార్పు ఉండదు. నెక్స్ట్ పాయింట్ మాలిక్యులర్ మోషన్స్ ఆర్ unaffected by gravity. అంటే వాయు అణువుల చలనాలపై భూమి ఆకర్షణ ప్రభావం అనేది ఉండదు. వాయు అణువుల మధ్య ఎలాంటి ఆకర్షణ వికర్షణ బలాలు ఉండవు. వాయు అణు చలనాల పైన భూమి ఆకర్షణ ప్రభావం అనేది ఉండదు. The pressure exerted by a gas is due to the collisions of gas molecule on the walls of the container. There is no loss of energy in these collisions. అంటే వాయు అణువు ఒకదానికొకటి తాళాలు జరపడం వల్ల కానీ పాత్ర గొడవలపైన తాళాలు జరపడం వల్ల కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వాయు పీడనం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ there is no loss of energy. ఇక్కడ ఎనర్జీ టోటల్ కూడా ఏం లాస్ కాదు. నెక్స్ట్ పాయింట్ the average kinetic energy of the gaseous molecules is directly proportional to the absolute temperature. So Ke proportional to T. Ke అనే kinetic energy అనేది absolute temperature కు directly proportional గా ఉంటది. అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే kinetic energy increases, temperature decrease అయితే kinetic energy decreases. ఓకే, ఈ విధంగా main postulates of kinetic molecular theory of gases. This theory was proposed by Bernoulli, developed by Maxwell, Boltzmann, Clausius, Kelvin and others to explain the behavior of gases. Important postulates. First postulates, వాయువులో అతి సూక్ష్మమైన కణాలు అత్యధిక సంఖ్యలో ఉంటాయి. వీటిని ఏమంటున్నాం? మాలిక్యూల్స్ అంటున్నాము. ఈ మాలిక్యూల్స్ ఏమైతే నిరంతరం ఆ వాయువులో నిరంతరం అత్యధిక వేగాలతో రుజుమార్గంలో చలిస్తూ ఉంటాయి. ఇన్ ఆల్ డైరెక్షన్స్. ఇవి ఒకదానికొకటి తాళనాలు జరపడం కానీ పాత్ర గొడవలతో తాళనాలు జరపడం కానీ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైతుంది? ఈ తాళనాల వలన ఒకటి ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది, ఒకటి ఎనర్జీ గెయిన్ అవుతుంది, కానీ టోటల్ కినెటిక్ ఎనర్జీలో మాత్రం ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. దీన్ని ఏమంటున్నాం? ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్ టోటల్ వాయు ఘనపరిమాణంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు వాయు అణువులు ఆక్రమించే ఘనపరిమాణం అనేది నెగ్లిజిబుల్. వాల్యూమ్ ఆక్యుపైడ్ బై గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఇస్ నెగ్లిజిబుల్ కంపేర్డ్ టు ద టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద వెసెల్. మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్. వాయు అణువుల మధ్య ఎలాంటి ఆకర్షణ లేదా వికర్షణ బలాలు అనేవి ఉండవు. The energy may transfer from one molecule to another during their collisions. ఈ వాయు అణువుల మధ్య తాళనాల వలన ఒకటి ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది, ఇంకోటి ఎనర్జీ గెయిన్ అవుతుంది, కానీ టోటల్ కినెటిక్ ఎనర్జీ మాత్రం ఎటువంటి మార్పు డస్ నాట్ చేంజ్. కానీ ఒక ఎనర్జీ ఒకదాని నుంచి ఇంకోటికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. మాలిక్యులర్ మోషన్స్ ఆర్ unaffected by gravity. వాయు చలనాలపైన ఎలాంటి భూమ్యాకర్షణ ప్రభావం అనేది ఉండదు. The pressure exerted by a gas is due to the collisions of gas molecule on the walls of the container. There is no loss of energy in these collisions. వాయు అణువులు ఒకదానికొకటి తాళనాల వలన పాత్ర గోడలపైన తాళనాల వలన ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే వాయు పీడనం అనేది ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ పాయింట్, యావరేజ్ kinetic energy directly proportional to the absolute temperature. Ke proportional to T.